To start our session, honorable speaker, distinguished panelists, and dear doctors, Assalamu alaikum. A very good day. And on behalf of Radiant Pharmaceutical Limited, I, Dr. Javed Suban, would like to welcome you all for joining to this important session focused on the very critical topic of managing dengue shock syndrome. And we are very much honored to have each and everyone who have joined today to discuss an update on this most pressing public health issue. We hope this discussion will have the opportunity to learn and exchange ideas for the management of dengue shock syndrome. And it's our pleasure to have our honorable teacher, mentor, and very renowned medicine specialist of Bangladesh as a speaker, Professor Kazi Tariqul Islam, sir, Professor of Medicine, Popular Medical College Hospital, and he has lots of huge academic affiliations nationally and internationally. Just to update a little more, that he is currently the editor-in-chief of National Guideline on Clinical Management of Dengue Syndrome, and also he is Overseas Regional Advisor of Royal College of Physicians, Edinburgh, UK, Master of American College of Physicians, USA, Executive Members of International Society of Internal Medicine, Editor-in-Chief of Bangladesh Journal of Medicine, and lots more, and former President of Bangladesh Society of Medicine. So he is with us as a speaker or keynote speaker, and as a panel, we have a number of specialists, very renowned and eminent specialists in medical science who have joined, and some of will be joining. Just to update you who has already joined or will be joining as a panel member, we have Professor Ahmedul Kabir, Professor and of Medicine and Additional Director General, DG Health. Then we have with us Professor H.M. Nazmul Hassan, Professor of Medicine, Popular Medical College Hospital. Then Professor Redwanur Rahman, Professor of Medicine, Research Unit, Universal Medical College Hospital. Professor M.A. Hassan Choudhury, Professor and former Head of Medicine, Chittagong Medical College Hospital and ex-Director BITID, Chittagong. Then we have Professor Mohammad Bilal Alam, Professor and Head of Medicine, Sir Salimullah Medical College Hospital. Then Professor Mahabul Islam Mujumdar, Professor of Medicine, Central Medical College Hospital, Kumilla. Professor Saifullah Munshi, Professor, Department of Biology, BSMMU. Then Professor Mohammad Yusuf Ali, Professor and Head Department of Medicine, Faridpur Diabetic Association Medical College Hospital. Then Professor M.A. Sattar, Professor and Head of Medicine, Chittagong Medical College Hospital. Professor Sujit Paul, Professor and Head Department of Medicine, Main City Medical College and Hospital, Chittagong. Then Professor Azizul Haq Azad, Professor, Department of Medicine, Rajshahi Medical College Hospital. Professor Mohammad Mustafizur Rahman Shami, Professor and former Head Department of Cardiology, Diabetic Association Medical College Hospital, Faridpur. Then Professor Mohammad Mukhlisur Rahman Sarkar, Associate Professor, Department of Medicine, Rangpur Medical College Hospital. Dr. Hafiz Mohammad Nazmul Hassan, Associate Professor of Medicine, Shahid Sohrawardi Medical College, and Dr. Abu Hena Mustafa Kamal, Assistant Professor in charge of ICU, Rajshahi Medical College. So many of our panel already joined. So without further delay, we'd like to go to our main session. So I would now request our honorable speaker, Professor Kazi Tariqul Islam, sir, to deliver his valuable talk. Sir, please. Tariqul, sir. Thank you very much, Dr. Javed, for your kind words, and I'm really very delighted to listen. There are lots of renowned physicians who are in the panel, and they will be joining. They will supplement, they will share their experience, as well as obviously they will
answer questions from audience as per their need, as well as I think as moderator you can do it. Actually, today's 30 minutes talk is exclusively on fluid management in dengue shock syndrome. Regarding dengue, lot many hours one can talk, but the 30 minutes talk is exclusively on dengue shock syndrome. Why? Because I'm sure everybody knows that this year we have a soar of more than 1,100 lives we have lost in the last 3-4 months. So this is the highest number recorded in Bangladesh, and globally Bangladesh has taken a position that the total number of deaths of the whole globe in the 9 months, that means from January to September, Bangladesh occupying almost more than 1/3 of that. So this is a great concern for WHO as well as for doctor like us. I think who doesn't know this mosquito? Actually, I will go straight to my presentation. আমি কিছুটা বাংলায়ও বলি, কারণ হচ্ছে কি অনেক কথা বাংলায় বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে। 2000 সালের কথা অনেকের মনে নাও থাকতে পারে, আবার অনেকের মনে আছে। এখানে যারা আছেন আমি মনে করি প্রফেসর নাজমুল, রেদওয়ান, তারপরে আহমদুল কবির and so many others। 2000 সালে যখন আউটব্রেকটা হয় তখন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রাজশাহী মেডিকেল কলেজে, 23 বছর আগের কথা। সেই সময় আমরা ডেঙ্গু সম্পর্কে কিচ্ছু জানতাম না। বইয়ে ডেভিডসনে একটা প্যারা ডেঙ্গু সম্পর্কে লেখা ছিল, জীবনে কেউ ওটা পড়তো না, পরীক্ষায় কেউ জিজ্ঞাসাও করতো না, কারণ ইট ওয়াজ নট অ্যাট অল এ ডিজিজ অফ বাংলাদেশ। এই আউটব্রেকটা হওয়ার পর আমাদের সমস্ত গণমাধ্যমের মানে যে ভূমিকা ছিল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া তখন অত ছিল না। আজকে যতগুলো আপনি টেলিভিশন চ্যানেল দেখেন, তখন 2000 সালে আমার এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, বিটিভির বাইরে 1-2 চ্যানেল থাকলেও থাকতে পারে, এখনকার মতো না। সো এই হাতে কাগজ, এখানে প্রচুর দে ওয়ার মেকিং অ্যাওয়ারনেস, এবং সেই সময় আমাদের অনেকেই রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ক্লিন ঢাকা, তখন কিন্তু এটা শুধু ঢাকারই অসুখ ছিল। তো ঢাকাকে ক্লিন করতে যেমন ফিল্ম স্টাররা নেমেছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা নেমেছেন, শিক্ষকরা নেমেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক থেকে শুরু করে অনেকেই। এই সময় একটা প্যানিক সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছিল। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলার উদ্দেশ্য, আমার ধারণা যারা আজকে লিসনার তারা আমাদের হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট অথবা কনসালটেন্ট, হুইভার মেবি, অনেকের এটা জানা নাই, সেই জন্য আমি এই স্লাইডটা দিয়েছি। সো বাংলাদেশে ওই 2000 সালে কোন রোগ এত অ্যাটেনশন পায়নি, এই ডেঙ্গু ওই 2000 সালে যে অ্যাটেনশন পেয়েছে। তো আজকে 2023 সালে 3.5 মাসে 2 লক্ষের উপরে মানুষ অফিসিয়ালি আক্রান্ত, মেবি ইট ইজ 5-fold মোর। 1100-র বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু ওই অ্যাটেনশন নাই, ইটস ল্যাকিং। তখন ফার্স্ট ছিল দেখে প্যানিক ছিল,
মানুষের মধ্যে। মানুষ বুঝে না বুঝে এখন যেমন প্লেটলেট নিয়ে আর দৌড়াদৌড়ি করে না, তখন প্লেটলেটের জন্য ভোর রাত্রে রেড ক্রিসেন্টে লম্বা লাইন লেগে থাকতো। প্রফেশনালস আমরা যারা, আমরা তখন মাঠে নেমেছি, আমরা শেখার জন্য ট্রেনিং, সো মেনি থিংস। এবং প্রথম গাইডলাইন, আমি যতবার এরকম বক্তৃতা দিতে যাই, আমি প্রফেসর ইমরান বিন ইউনুস ওনার নাম সবসময় নেই। কারণ হচ্ছে আমি এখন এডিটর হলেও ওনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। এবং ফার্স্ট গাইডলাইন বানানোটা তো সোজা ছিল না। থাইল্যান্ড থেকে আমাদেরকে একদল পেডিয়াট্রিশিয়ান এসে হেল্প করেছিল টু প্রিপেয়ার এ গাইডলাইন। এবং শুনলে সবাই আশ্চর্য হবে, 72 ঘন্টার মধ্যে গাইডলাইনটা তৈরি হয়েছিল। তার কারণ আমরা সকালে যে সন্ধ্যায় আসতাম, কারণ আমরা তো সবাই ঢাকার বাইরে থেকে আসছি, মানে গভর্নমেন্ট একদম আমাদেরকে ধরে তুলে নিয়ে আসছে যে সবাইকে বসে গাইডলাইনটা তৈরি করতে হবে। সো ইট ওয়াজ এ গ্রেট টাইম এট দ্যাট টাইম। এটাতে একটু সময় নিয়ে বলছি এই কারণে যে এই সময় সবাই অত্যন্ত আন্তরিক ছিল। তখন আমাদের ল্যাব ছিল না, টেস্টের ফ্যাসিলিটি ছিল না, কিছুটা ব্লেমিং ছিল যে হ্যাঁ এটা আমরা আগে কেন বুঝতে পারলাম না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সব মিলিয়ে ওইবার আমরা কিন্তু উতরে গিয়েছিলাম। 5,500 আক্রান্তর মধ্যে লেস দ্যান 100 ডেথ। এবং সব মিলিয়ে ওইবার আমরা না বুঝেও কিন্তু আমাদের অত বিপদ হয়নি, কারণ বাংলাদেশে তখন ডেন একটা ভেরিয়েন্ট হয়তো ঢুকেছিল, ওটা ডিটেক্টেড হয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ ডেন 2। এবং তারপরের গল্পগুলো একটু ডিফারেন্ট। ইট ইজ নট মুভিং। আমি কি আবার হ্যাং হয়ে গেলাম নাকি? ও মাই গড, দাঁড়াও দেখি 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 দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, মিনিট, আমি একটু এন্ড শো করে আবার যাই। সাউন্ডটা তো ল্যাপটপের সাউন্ডটা তো আসছে না, সেটাই তো জাস্ট এ মিনিট। প্রবলেম আছে না? অ্যাকচুয়ালি সিভিয়ার ডেঙ্গুর ইমিউনোপ্যাথোজেনেসিস অত বেশি কিছু বলতে যাব না, কারণ আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা বলা। তো এই ইমিউনোপ্যাথোজেনেসিসে অনেক কথা আছে, এটা প্যানেলিস্টরা সবাই জানেন। প্লাজমা লিকেজ, ক্যাপিলারি লিক হয়, এবং এখান থেকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হেমোরেজিক ডেঙ্গুর সূত্রপাত। অসংখ্য সাইটোকাইন রিলিজ হয়, এবং এই অসংখ্য সাইটোকাইন রিলিজ হওয়ার জন্য there is capillary membrane permeability increased, and which causes the vascular wall easy to leak the plasma to come out, যে কারণে আমরা হিমাটোক্রিট দেখি, যে হিমো কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায়, যে কারণে পেশেন্ট শকে চলে যেতে পারে। মানে শক বলবো দেখেই আমি স্লাইডটাকে একটু বর্ণনা করছি। আর পেশেন্টের যে ডেঙ্গু ভাইরাসের যে টোটাল কাহিনী, সেটা বাম দিকের দিকে তাকান, যে ভাইরেমিক ফেজ 5 দিনের পরে আর থাকে না। এজন্য মাঝে মাঝে আমি বলি ওই রুগীদের যে মশারি টাঙানো থাকলে বলি আজকে জ্বরের কততম দিন, বলে 7 দিন। আমি বলি আর মশারি টাঙানোর দরকার নেই, আপনার শরীরে আর ভাইরাস নাই। সো ইউ ক্যান অলসো টেল লাইক দিস। আইজিএম এর যদিও আমরা বলি থার্ড ফোর্থ ডেতে বাড়তে শুরু করে, এর আগে করতে যখন আমি রিপোর্ট দেখি যে আজকে জ্বরের দ্বিতীয় দিন, অথচ তার NS1 এর সঙ্গে তাকে করতে দেওয়া হচ্ছে আইজিজি, মানে সেরোলজিটা করতে দেওয়া হচ্ছে, তখন আমার কষ্ট লাগে এই জন্য যে ডাক্তাররা এটা জানে না, এইটা ভেবে কষ্ট লাগে যে আমি অ্যাটলিস্ট আই শুড ওয়েট ফর দি থার্ড ডে, যে আমি আইজিএম যদি মিনিমাম দেখতেও চাই 3 দিন পার করে চতুর্থ দিনে করতে দেই, তাহলে আমার আইজিএমটা পজিটিভ আসবে। আইজিজি বাড়লো, এ সারা জীবন দেহে থাকবে, আপনাকে প্রোটেকশন দিবে। একটা সেরোটাইপে হলে ও আর আপনাকে মেবি you will not be infected by that serotype in future.
এটা একটা ছবি দেখানোর উদ্দেশ্য, এটা একটা সুনামির ছবি, মানে বোঝানোর উদ্দেশ্য যে অসংখ্য সাইটোকাইন সুনামি আকারে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওই পেশেন্ট গুলাই কিন্তু ডেঙ্গু শক ডেভেলপ করে এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোম তাদের হয়। আর তাদের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব। এইটা দেখানোর মানে হয় না, এটা সবাই জানেন। 14 সালে যে রিভাইজ ক্লাসিফিকেশনটা হলো, যেটা আগে আমরা জানতাম যে ক্লাসিক ডেঙ্গু, তারপরে হেমোরেজিক ডেঙ্গু, হেমোরেজিকের হেমোরেজিক 1, 2, 3, 4, এই সবকিছু 14 সালে এটা ইয়ে হলো যে সামথিং নিউ দে ফাউন্ড। আমি সিআরওর দিল্লি হেড অফিসের যখন ওনাদের কনসালটেন্ট হিসেবে আমি 4 বছর এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মিটিং টিটিং এ অ্যাটেন্ড করেছি, তখন দেখছি যে প্রত্যেকটা দেশেই ডেঙ্গু নিয়ে কাজ করা এবং ওরা একটা জিনিস বলতো যে উই হ্যাভ টু ব্রিং সামথিং নিউ, এবং এই তখনই কিন্তু NS1 ডেভেলপ করলো। এর আগে আমরা ডেঙ্গু কোনোদিন প্রথম দিন ডায়াগনোসিস করতে পারতাম না, আমাদের পঞ্চম দিন বা চতুর্থ দিন অপেক্ষা করতে হতো কবে IgM পজিটিভ হবে। এই নন স্ট্রাকচারাল 1 এই প্রোটিনটা যখন এই পার্টিকেলটা আমরা আইডেন্টিফাই হলো, তখন আমরা ডেঙ্গু প্রথম দিনেই ডেঙ্গু এটা বলতে আমরা শুরু করতে পারলাম। তখন ক্লাসিফিকেশন চেঞ্জ হয়ে এটার নাম হয়ে গেল গ্রুপ A, গ্রুপ B and গ্রুপ C ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস। সো যেহেতু আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলছি, সো রিভাইজড কেস ক্লাসিফিকেশন বাই সিভিয়ারিটি আমরা গ্রুপ C কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে কথা বলবো, AB নিয়ে কথা বলবো না। যদিও এটা B গ্রুপের একটা স্লাইড, ওয়ার্নিং সাইন। আসলে ওয়ার্নিং সাইন থেকে এই পেশেন্ট ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে যাইতে পারে, এই কারণেই এটা রেখেছি। ওয়ার্নিং সাইন জানেন না এরকম কোনো ডাক্তার আজকে এখানে আছেন আমার মনে হয় না। আই এম সিং 506 ডক্টর দে আর পার্টিসিপেন্ট, আর আরো হয়তো থাকতে পারেন। এই ওয়ার্নিং সাইনের ভিতরে আপনি এই মাঝখানের ব্ল্যাক বক্সটা মনে রাখতেই হবে। এই প্রবেবল, তারপরে প্লাজমা লিকেজ শুরু হয়েছে, শকে যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু এটা সুইচ ওভার করতে পারে, কিন্তু ওয়ার্নিং সাইন আপনি মনে রাখতে হবে। যদি পেশেন্ট পেট ব্যথা বলে, বমি বলে, এবং তার সঙ্গে যদি দেখা যায় যে তার পারকাশন, পেটটা একটু ডিস্টেন্ডেড, আপনার সন্দেহ হলো যে ট্রান্সভার্স স্লিট অফ দি আম্বেলিকাস, আপনি পারকাস করে দেখলেন শিফটিং ডালনেস আছে, এবং পেশেন্ট খুবই লেথার্জিক এবং প্যালপেবল লিভার, এবং আপনি যখন একটা ইয়ে করতে দিয়েছেন, ব্লাড টেস্ট করতে দিয়েছেন, দেখা গেল হিমাটোক্রিট অলমোস্ট ইট ইজ টাচিং দি বেস লাইন অফ দি, তো আসলেই প্রথমে একটা সিবিসি করে নেবেন যে হিমাটোক্রিট বেস লাইনটা আগে আপনার কাছে থাকুক। যে বেস লাইনের চেয়ে আমরা বাচ্চাদের বেলায় 20% বলি, অ্যাডাল্টের বেলায় 10% হলে একটু সতর্ক হয়ে যাওয়া বেটার, যেন আপনি ফ্লুইডটা রিপ্লেস করতে পারেন। দেখেন এই ক্রাইটেরিয়া কিন্তু পরে সে সিভিয়ারিটিতে যেতে পারে, ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হতে পারে। সো উই শুড think about the organ involvement along with this. আমরা জানি অর্গান ইনভলভমেন্টের নাম হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু, এবং এটা মোর দ্যান ওয়ান অর্গান, কিন্তু ইনভেরিয়েবলি ডেঙ্গি ইনভলভ লিভার। ইট ইজ এ হেপাটোট্রফিক ভাইরাস, সো এ লিভারকে ইনভলভ করবেই। সো উই শুড নট ফরগেট যে ডেঙ্গিতে আমরা হেপাটিক এনজাইম বেশি পাবো না, অবশ্যই পাবো। আমি খরচা কমানোর জন্য, রোগীর সাশ্রয়ের জন্য বলবো যে আপনারা যদি দুটো টেস্টও করেন, ধরেন এটা NS1 পজিটিভ আসছে বা IgM পজিটিভ আসছে, ইউ জাস্ট ডু 2 টেস্ট। one is CBC, another is SGOT অথবা AST। মানে SGOT always remain double than that of the SGPT conventional, অথবা যদি নিউ ইন্টারন্যাশনাল টার্মে বলেন AST will be higher than ALT। যেহেতু মাসল থেকে রিলিজ হয়, মায়ালজিয়া হয়, সে কারণে এটা মনে রাখলে ভালো।
এটা আমরা জানি WHO এর নতুন ক্লাসিফিকেশন যে কাকে বাসায় রাখবো, কাকে প্লাস মাইনাস করব। তবে যাদের নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো তারা পুরাতন ক্লাসিফিকেশনে গ্রুপ 4 এর আনইউজুয়াল মানে গ্রেড 4 এ পড়েছেন। সো দিস পিপল উইল কাম টু দি হসপিটাল এন্ড দে মাস্ট বি, এদেরকে বলা হয় দে আর ইন এমার্জেন্সি, এরা এমার্জেন্সিতে, এদেরকে নিয়ে কোনো এক মুহূর্ত দেরি করা যাবে না। ইউ হ্যাভ টু ফলো, এবং দ্রুত ইন্টারভেনশন না করলে আমরা প্রাণ হারাচ্ছি। এটা রোগী দেরিতে আসছে যেমন, আমরা যেমন পাচ্ছি দেরিতে, আমরা সঠিকভাবে অ্যাটেনশন দিতে পারছি কিনা সেটাও যেমন প্রশ্নের দাবি রাখে। সো সব মিলায়ে আমার কাছে মনে হয় যে ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখনই একটা পেশেন্ট পাবো ডেঙ্গি শক, উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল। এটা আমি জানি যে সবাই জানে, তাও আমি রেখেছি যে ফিব্রাইল, অ্যাফিব্রাইল এন্ড কনভালেসেন্ট। যদি কোনো পেশেন্টের গায়ে দেখেন যে লাল লাল সারা শরীর রেডনেস আর তার মাঝখানে সাদা সাদা এরিয়া দেখা যাচ্ছে, ওইটাই হচ্ছে কনভালেসেন্স বা রিকভারি র্যাশ। রোগী তো অস্থির হয়ে যাবে যে আমার হাত এরকম সিঁদুরের মতো লাল হয়ে গেছে, মাঝখানে সাদা সাদা কি দেখা যায়। তো ব্রিটিশরা এটাকে নাম দিয়েছে ওদের স্টাইলে যে স্নো ইন রেড ওয়াইন। আর আমরা এই মুসলিম কান্ট্রিজ অথবা সাউথ ইস্ট এশিয়ায় এটা অন্য টার্ম বলা হয় যে স্নো ইন ব্লাড, হোয়াট এভার মেবি। লালের মধ্যে সাদা সাদা আসাটা ভালো লক্ষণ, এটা পেশেন্টকে কমফোর্ট এটা দিতে পারেন আপনি মনে করলে। এই স্লাইডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেন? এই একটা স্লাইডে ডে অফ ইলনেস থেকে আপনার টেম্পারেচার, পটেনশিয়াল ক্লিনিক্যাল ইস্যুজ, ল্যাবরেটরি চেঞ্জ, সেরোলজি, ভাইরোলজি কোর্স সব এক স্লাইডে, মানে এই একটা স্লাইডে 20 মিনিটস কথা বলা সম্ভব, কিন্তু আমি সেটা বলবো না। আমি আপনারা সবাই জানেন হাই ফিভার হয়, নেমে যায়। যখন হাই ফিভার থাকে তখন কিন্তু রুগী কনসার্ন, আপনি কিন্তু কমফোর্ট, কারণ আপনি জানেন এখন তার প্লেটলেট ভালো আছে, হেমাটোক্রিট একটু বাড়তে পারে, আপনি ফ্লুইড দিয়েছেন, মুখে যদি না খেতে পারে অ্যান্টিএমেটিক দিয়েছেন, পেটে ব্যথা যদি করে আপনি হয়তো একটা পিপিআই অথবা কোনো কভারেজ দিয়েছেন। কিন্তু যেই তার ইয়েটা কমে গেল, জ্বরটা নেমে গেল, এই জ্বরটা নেমে যাওয়া মানেই হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের কপালে এখন ভাঁজ। এখন অনেক কিছু হতে পারে, পেশেন্ট ব্লিডিং হতে পারে, শকে চলে যেতে পারে, অর্গান ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে। সো প্রথম সপ্তাহ বা 5 দিনের পর, প্রথম 5 দিনের ডিহাইড্রেশন থাকতে পারে, কিন্তু পরের 5 দিনের পর থেকে এই শক বলেন আর হেমোরেজ বলেন, এই সবগুলো শুরু হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমনই একটা সিস্টেম করে দিয়েছে, ওই সাইটোকাইন সুনামির যতই প্লাজমা লিকেজ হোক, ও কিন্তু 48 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে আবার রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে ব্যাক করে চলে আসে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে। সেই জন্য এমন কোনো ফ্লুইড ওভারলোড করবেন না যেন রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে আপনি তার ভলিউম ওভারলোড করে দিয়ে পালমোনারি এডেমা করে দেন। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট, that you should not create the pulmonary edema by yourself, the doctor induced. পেশেন্ট অন্য কারণে মারা যেতেই পারে, কিন্তু আপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। একটু আগে যেটা বলছিলাম যে হেমাটোক্রিটের সঙ্গে হেমাটোক্রিট মাঝখানে যখন বেড়ে যায়, প্লেটলেট তখন কমে যায়। আবার প্লাজমা লিকেজের সময়ের কথা বলছি, প্লেটলেট যখন বেড়ে যায় তখন বেশি ফ্লুইড দিলে আবার হেমাটোক্রিট নেমে যেতে পারে। ভাইরেমিয়ার কথা আমি আগে বলেছি, এই জন্য রিপিট করলাম না। শকের যে সাইন আমরা জানি, অনেক পদের অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে শকের। আমরা কিন্তু এটা হাইপোভলিউমিক শক নিয়ে আলোচনা করছি। এখানে আমি নিশ্চয় হার্ট ফেলিওর হয়ে যাওয়ার যে সার্কুলেটরি ফেলিওর, সেই শক নিয়ে আলোচনা করছি না। সো দিস ইজ বিকজ অফ দি ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট, একটা থার্ড কম্পার্টমেন্টে ফ্লুইড চলে যাওয়ার জন্য
আমার একটা ভলিউম কমে যাওয়ার জন্য শক তৈরি হয়েছে, তাহলে অটোমেটিক্যালি হার্ট বিট করবে টু মিট আপ দি ফিজিওলজি, ট্যাকিকার্ডিয়া হবে। And as because the blood pressure comes down, the extremities become cold. এবং you know the CRT বলে capillary refill time, যদি শকে থাকে পেশেন্ট তাহলে আপনি আঙ্গুল হাতের আঙ্গুল নিয়ে you can press the nail, সাধারণত আমাদের এটা 2 সেকেন্ডের নিচেই 2 সেকেন্ডের মধ্যে এটা রিফিল হয়ে যায়, কিন্তু শকে থাকলে এটা মোর দ্যান 2 সেকেন্ড হবে। সো এই ডিলেড ক্যাপিলারি রিফিল এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। পালস উইক মানে হচ্ছে পালস প্রেশার কমে যায়। পালস প্রেশার কমে যায় মানে ধরেন 90/70, 100/80, 100 শুনে খুশি লাগছে, ভালোই তো আসছে, কিন্তু 80-85 যদি হয়ে যায় সিম্প্যাথেটিক ওভারটোনে, তখন দেখা যায় যে পালস প্রেশার 15 মিলিমিটারের মধ্যে চলে আসে। সো লেস দ্যান 20 ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস। পেশেন্ট লেথার্জি হয়, রেস্টলেস হয়, ব্রেনে পারফিউশন কমে যায়, এই সমস্ত কারণে। এবং অবশ্যই আমরা মনে রাখবো যে এই অবস্থায় আমরা অ্যাডাল্ট, চিলড্রেন যেই হোক না কেন হাইপোটেনশন আমরা কমব্যাট করব। হাইপোটেনশন হচ্ছে একটা মারাত্মক ইস্যু, যার থেকে অর্গান ড্যামেজ হবে। হাইপোটেনশন, হাইপক্সিয়া and ultimately damage of the organ. This is a very nice slide যেখানে নর্মাল একটা মানুষ কেমন থাকবে এবং তার হাইপোটেনসিভ শক হলে সে কেমন হবে। এই স্লাইডটা বিজি, কিন্তু এখানে আমি 2-3টা পয়েন্ট একটু পড়ি। যে যখন হাইপোটেনসিভ শক হয় তখন কিন্তু আমি একদম রাইট কলামে চলে গিয়েছি, তখন তার মেন্টাল স্ট্যাটাস ওই একটু আগে যেটা বলছিলাম রেস্টলেস হয়, স্কিনটা কোল্ড মটল হয়, এবং ওই একটু আগে বললাম রিফিল টাইম কমে যায়, সরি বেড়ে যায়, কোল্ড ক্লামি এক্সট্রিমিটিস হয়। কখনো কখনো আপনি পালস তো নাও পেতে পারেন, ফিবল অর অ্যাবসেন্ট পেরিফেরাল পালস, ট্যাকি হতে পারে। কিছু কিছু কন্ডিশনে আমরা একটা পেশেন্ট পেয়েছি এর মাঝখানে, এটা আমি এখনো শিওর না, যদিও আমি এটা আথারের কাছে ইলেকট্রোফিজিওলজি করতে পাঠিয়েছি। ব্রাডিকার্ডিয়া পেয়েছি একটা পেশেন্টের, আই ডোন্ট নো পেশেন্টের মানে বেশি ছিল, একটু স্লাইটলি ট্রোপোনিন বেশি ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়োকার্ডাইটিস হলে এটার হয়, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়। কিন্তু আমরা শক নিয়ে আলোচনা করছি, এখানে অবশ্যই হবে ট্যাকিকার্ডিয়া। আর ব্রাডি যদি হয় তাহলে বুঝলেন পেশেন্ট একদম এক্সট্রিম শক চলে গেছে। এই এক্সট্রিম শক মানে এখান থেকে পেশেন্টের উঠে আসা খুব ডিফিকাল্ট। হাইপোটেনশন হয়, পালস প্রেশার কমে যায়, একটু আগে বলেছি, আর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, ওটা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোমেও হয়। পেশেন্ট অলমোস্ট অলিগুরিয়া অথবা অ্যানুরিয়া হতে পারে। এগুলো কথা বলার পিছনে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে কোল্ড একটা ডিকম্পেনসেটেড আর একটা কম্পেনসেটেড হাইপোটেনসিভ শক, এটার মধ্যে কিন্তু ক্লিয়ার তফাৎটা আমরা ডিএসএস নিয়ে আলোচনা করব বলে লাস্ট কলামে কথা বললাম। আনইউজুয়াল ম্যানিফেস্টেশন যদি কখনো হয়, এটা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গুতে হয়, এবং আনইউজুয়াল ম্যানিফেস্টেশন সাধারণত মোর দ্যান ওয়ান অর্গান ইনভলভমেন্ট হয়। আমরা সাধারণত লিভার তো পাই, আমি আগেই বলেছি ইট ইজ এ হেপাটোট্রপিক ভাইরাস। লিভারের পরেই যদি ওই যে হাইপোটেনশনে থাকে তাহলে হয় একেআই মানে কিডনি ইনভলভমেন্ট হয়, কার্ডিয়াক হয়, আমরা এবার অনেকগুলো পেয়েছি, যেটা মায়োকার্ডাইটিস আর এনকেফালাইটিস বা এনকেফালোপ্যাথি। দিস ইজ এ ফিচার। প্যাথি কেন বললাম, যে অনেক সময় অ্যাকিউট লিভার ফেলিওর হয়ে গিয়া কিন্তু এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ করে। যদি কো ইনফেকশন,
কোমরবিড কন্ডিশন আর কমপ্লিকেশন থাকে, তাহলে কিন্তু শকটা প্রলং হবে। 3টা সি আমি সবাইকে মনে রাখতে পারবো। কো ইনফেকশন মানে I have reported one case from my unit, টাইফয়েড ফিভারের সঙ্গে ডেঙ্গি, অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিসের সঙ্গে ডেঙ্গি। সো দিস ইজ কো ইনফেকশন। কোমরবিডিটি তো আপনারা জানেন, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, সিএলডি, সিকেডি, so many other things, ischemic heart disease, heart failure. আর কমপ্লিকেশন যদি হয়ে যায় এই ডেঙ্গু থেকে, তাহলে কমপ্লিকেশন ইটসেলফ দি শক মে বি লং। সো আমরা অনেক সময়, একটু আগে বলছিলাম যে 2টা ইনভেস্টিগেশন করবেন, কিন্তু যখন এই ধরনের সিচুয়েশন হবে তখন অবশ্যই 2টা ইনভেস্টিগেশন আপনি থাকতে পারবেন না। ইউ হ্যাভ টু ডু মোর দ্যান দ্যাট। এটা আমি আই ওয়ান্ট টু স্কিপ দিস। যদি অ্যাসাইটিস বেশি হয় একটু অ্যালবুমিন করেন, কারণ দেখা যায় যে লেস দ্যান 3 অ্যালবুমিন হলে সামটাইমস অ্যালবুমিন মে হেল্প, বিশেষ করে বাচ্চাদের। অ্যাডাল্টের বেলায় অকেশনাল। আর কখনো কখনো যেটা কনফিউশন করে, কারণ যদি সিএলডির পেশেন্ট হয় তাহলে এটা হাইপার আগেও ছিল কিনা বোঝা খুবই মুশকিল হয়ে যায়। তো এগুলো অনেক ডিবেট আছে, ওখানে যাব না। এটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখেন যে সিভিয়ারিটি অফ প্রোগ্রেশন, এটা কিন্তু আমি শুরু থেকে যেটা বলে আসছিলাম যে ওয়ার্নিং সাইন থেকে আপনাকে কিন্তু এমন হতে পারে একটা দিন সময় দিতে পারে যে কম্পেনসেটেড শকে যাওয়ার জন্য। একদিন সকালে ভর্তি হলো, দেখলে দুপুরে, রাতে দেখলেন, দেখা গেল ভোর রাত্রে পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেছে। সো ইট মে বি ফিউ আওয়ার্স অর এ ডে। সো কম্পেনসেটেড শক হয়ে গেলে আপনি তাকে যে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দিবেন, আজকে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে না। আজকে আমরা কম্পেনসেটেড শকের পার্টলি বলবো। আমরা মূলত ডিকম্পেনসেটেডটাই লাইফের ডেথ, লাইফ মানে মৃত্যু বেশি হয়, ওটাই বেশি বলবো। শক হলে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস দ্য পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি। একটু পরেই আমরা আসতেছি ওখানে পরবর্তী স্লাইডে, যে শক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যাটেনশন। এবং সবচাইতে ভালো হয়, ইট উড হ্যাভ বিন ওয়ার্থ যদি আমরা প্রত্যেকটা শক পেশেন্টকে আইসোলেট করে তার পাশে একটা নার্স আর একটা ডাক্তারকে কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করতে বলতে পারতাম, যে 1 ঘন্টা পর পর এসে দেখো তার বিপি কেমন বাড়ছে, কনসাস লেভেল ইমপ্রুভ করছে কিনা, শক কম্পেনসেট করেছে কিনা, এখনো ডিকম্পেনসেটেড রয়ে গেছে কিনা। কিন্তু বিকজ অফ ম্যান পাওয়ার, বিকজ অফ লজিস্টিক অ্যান্ড সো মেনি আদার্স, আমি ওখানে যাচ্ছি না, এগুলো সব মানে সোশিও পলিটিক্যাল কথা হয়ে যাবে, মানুষ মনে করবে আমি মানে বেশি বলছি। আসলে এটাই ফ্যাক্ট যে এটা যদি করতে পারতাম তাহলে যেটা লাভ হতো সেটা হচ্ছে যে মেবি উই কুড সেভ মোর লাইফস। কিন্তু হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনোটা কম্পেনসেটেড শকে আছে, তাকে অ্যাড্রেস করা না যাওয়ার কারণে সে ডিকম্পেনসেটেড হয়ে আলটিমেটলি উই হ্যাভ লস্ট। আই এম নট শিওর। এটা হচ্ছে আমার ক্লিনিশিয়ান হিসেবে আমার একটা কেস বা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম। ওয়ান্স ইট ইজ ডিকম্পেনসেটেড, যে আপনি মানে তাকে এক্সটার্নাল ভলিউম দিয়েছেন, ফ্লুইড দিয়েছেন, যা যা করার সবই করেছেন, কিন্তু এ কিন্তু আপনাকে কিছু মিনিটের বেশি সময় দিবে না, অর্থাৎ লেস দ্যান আওয়ার। তাহলে আমি এই স্লাইডটার উপরে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি? ওয়ার্নিং সাইন হলে একটা দিন সময় দিতে পারে, কম্পেনসেটেড শক হলে 2 to 3 আওয়ার্স 4 আওয়ার্স সময় দিতে পারে। কিন্তু ডিকম্পেনসেটেড বা হাইপোটেনসিভ শক হয়ে গেলে আপনি যদি চিকিৎসা না দেন এবং ওকে একদম মেটিকুলাস মনিটরিং না করেন, তাহলে এই পেশেন্ট আপনাকে ফিউ মিনিটস এর ভিতরে নাই হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি পেশেন্ট কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, কলাপস করে যাবে এবং মারা যাবে। এবং এই জায়গাগুলো এই ডেথ রিভিউ করতে গিয়া দেখছি তো যে পেশেন্ট, একটা উদাহরণস্বরূপ বলি, আমি একটা ফাইলে দেখছিলাম তার টোটাল হাসপাতাল ডিউরেশন
অফ স্টে হচ্ছে 4 আওয়ার্স। 4 ঘন্টার মধ্যে ডাক্তার সাহেব তাকে একটা ফ্লুইড দিতে পারছে। রাত 3টার সময় ভর্তি হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা মুগদা, ধরেন কি দিবে আর কি করার আছে? ফ্লুইড দেওয়া ছাড়া ওই সময় তো তার আর কিছু করার নেই। আই এম নট ব্লেমিং এনিবডি প্লিজ, বাট এখন যেহেতু এটা 64 জেলার কনসার্ন, আপনারা যারা শুনছেন, আমার I have request, earnest request. If you cannot save life, you cannot save life because the Almighty can save life. আপনি হচ্ছেন হিল্লা। আপনি নিজের কাছে মানসিকভাবে ক্লিয়ার থাকেন যে I tried my best but I could not. বাস, দ্যাটস অল। আর কিচ্ছু লাগবে না, এতটুকুই যথেষ্ট। আমরা ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোমে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে যাওয়ার আগে হলিডে স্যাগার, দে আর ব্রিলিয়ান্ট টু পিপল। তারা এমন একটা ফর্মুলা বের করে দিয়েছে যেটা সারা পৃথিবীতে দিস ইজ বিং অ্যাডপ্টেড। ওরা এস্টিমেটেড ভলিউম বলে দিয়েছে, অথবা বলছে তুমি মানে পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে। এটা আমাদের গাইডলাইনে আছে, আপনার কাইন্ডলি দেখেন। ইভেন পকেট গাইডলাইনেও আছে। মূল গাইডলাইনে তো অবশ্যই একদম চমৎকার করে দেওয়া আছে যে হলিডে স্যাগার কি জিনিস। তারপর আমরা আবার এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো যে প্রথম 10 কেজি আপনি 100 ml দেন। ধরেন একটা 10 কেজির বাচ্চা, তাকে আপনি তো দিবেন 100 ml পার কেজি, তাহলে তাকে দাঁড়াবে হচ্ছে 10 × 100 মানে 1 লিটার। এই 1 লিটার কিন্তু আপনি দিচ্ছেন এর ফুল রিকোয়ারমেন্ট। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ দি ক্যালকুলেশন অফ ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম। এটা হচ্ছে তার 2 দিন মিলে 48 ঘন্টা মিলে আপনি এটা দিবেন। সেকেন্ড 10 কেজিতে দিবেন 50 ml। তারপরে এভরি 20 ml এর জন্য আপনি এভরি কেজির জন্য 20 ml ক্যালকুলেশন করবেন। দিস ইজ ফর ফ্লুইড ডেফিসিট ইন কেস অফ নন শক যে পেশেন্ট তাদের জন্য। তাহলে আপনার জিজ্ঞেস করতে পারেন, মনে মনে ভাবতে পারেন, নন শক আপনি কেন নিয়ে আসলেন এখানে? আমরা তো আজকে ডেঙ্গু শক নিয়ে আলোচনা করব। নন শক বললাম শকটাকে বোঝানোর জন্য, যে এখানে যা দিবেন ওখানে তা করবেন না, এখানে ভাগ ভাগ করে দিবেন ওখানে ভাগ ভাগ করে দিবেন না, এখানে পিরামিডের মতো 24 ঘন্টায় আস্তে আস্তে ফ্লুইড বাড়াবেন, আবার 24 ঘন্টা ধরে ফ্লুইড নামাবেন। বাট ইন কেস অফ শক there is no chance, আপনাকে যা দিতে হবে সব বোলাস। এখানে কতগুলো এক্সাম্পল আছে, আমি ওখানে আর গেলাম না। আমাদের ফ্লুইডের যে মানে অ্যাভেলেবিলিটি আছে, এটা একটা চার্ট। আমি প্লাজমাতে লাল হাইলাইট করেছি যে আজকে যারা স্পন্সর ওনাদের প্লাজমা সল আছে ভলুভেন নামে। ওনরা, আমি মনে করি যে যখন এটা বাজারে নিয়ে আসছে তখন অনেক জীবন বাঁচানো গেছে। আই ক্যান রিমেম্বার 2019 lots of life could have been saved due to plasma sol বা এই যে ভলুভেন। এবং প্লাজমা সল দিয়ে যে পেশেন্ট একদম শকে চলে গেছে তাকে আপনি অতিরিক্ত ফ্লুইড, প্রথমে তো কি দিবেন আমি এখনই দেখাচ্ছি, কিন্তু যখনই পেশেন্ট আমার ভলিউম বেশি দেওয়া যাচ্ছে না কারণ তার ভলিউম ওভারলোড হবে, তখন আপনি এই ভলিউম এক্সপ্যান্ডার তাকে ব্যবহার করতে পারেন। দ্যাট ইজ ওয়াই। এর বাইরেও আপনি হিউম্যান অ্যালবুমিন, ব্লাড কম্পোনেন্ট, ডেক্সট্রান ইজ দ্য আইডিয়াল। ডেক্সট্রানে কিছু সাইড ইফেক্ট মানে কিছু রিয়াকশন হয়, এই জন্য ব্যবহার খুব কম। হিমাক্সিল তো খুবই কম। নর্মালি উই শুড ট্রাই অলওয়েজ উইথ ক্রিস্টালয়েড and that is sodium chloride. বাচ্চাদের বেলায় কখনো কখনো হাফ এক্সটেন আপনি রিঙ্গার দিতে পারেন, আপনি ল্যাকটেট দিতে পারেন, ডেক্সট্রোজ দিতে পারেন। ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর পার্টিকুলার কেস। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, হাতের কাছে নর্মাল স্যালাইন থাকলে অন্য কিছু দেওয়ারই দরকার নেই। নর্মাল স্যালাইন ইজ দ্য ফার্স্ট চয়েস।
না থাকলে দেন ইউ গো ফর সামথিং এলস। অনেক সময় অ্যাসিডোসিস থাকে, সেখানে ল্যাকটেট রিলেটেড রিঙ্গার্স দিলে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস বাড়তে পারে। সে সমস্ত স্পেশাল সিচুয়েশন, সেগুলো নিয়ে আমাদের আজকের আলাপ নয়। আমরা সাধারণত ডিউরেশন অফ ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড থেরাপি আমরা 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টার বেশি শকের পেশেন্টকে দেই না। অন দি আদার হ্যান্ড, একটু আগে যেটা দেখাচ্ছিলাম যে নন শক পেশেন্টকে আমরা এটা 60 থেকে 72 ঘন্টা, অর্থাৎ 3 দিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা ফ্লুইড দিতে চাই বা দিতে পারি। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে শকে তাকে কেন ফ্লুইড দেওয়া হলো না? শকের পেশেন্ট যেহেতু তার অলরেডি প্লাজমা লিকেজের একটা দেরিতে আমাদের কাছে রিপোর্ট করেছে, ও 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে ওই ফ্লুইড গুলো ব্যাক করবে। আপনি যদি তাকে 2 দিনের বেশি ফ্লুইড দেন, তাহলে যেটা ক্ষতি হবে সেটা হচ্ছে তাকে আপনি হাতে ধরে মেরে ফেলবেন, সেটা হচ্ছে তার ওই ফ্লুইড ব্যাক করে পালমোনারি ইডিমা করবে। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আজকের দিনের এইটাই হচ্ছে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রসঙ্গ, হুইচ ইজ সিভিয়ার ডেঙ্গু বা গ্রুপ সি তে আমরা কি এমার্জেন্সি কেয়ার নিব, অর্থাৎ ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। ওই আগের স্লাইডটা রিপিট করব না। আইবি ফ্লুইড আমাদের এখানে দুইটা ধরন, একটা হচ্ছে কম্পেনসেটেড আর একটা হচ্ছে ডিকম্পেনসেটেড। এখন কম্পেনসেটেড শক হচ্ছে উই শুড স্টার্ট দ্য ফ্লুইড ইন বোলাস। আমরা একদম মানে আসার সাথে সাথেই উইদিন 20 মিনিটস আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টকে মানে রিসাসিটেট করার জন্য। কম্পেনসেটেড শকে আমার একটু সময় দিবে, আমাকে 6 ঘন্টা, আমি প্রথম 6 ঘন্টায় কি দিলাম, প্রথম 6 ঘন্টা আমি যদি হিসাবে বলি তাহলে 5 to 10 ml পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে আমি 10ই ধরি। ধরেন একটা লোকের ওজন 50 কেজি, আপনি যদি 10 হয় তাহলে 500 ml, একদম বোলাস 500 ml দিয়ে দিলেন। এবং আপনি এই 500 ml-টা কিভাবে আপনি তাকে দিবেন একটু ভাগ করে নেন, যে আপনি 150 বা 20 to 150 এই করে আপনি 2, 3, 4 ঘন্টা পর্যন্ত তাকে দিলেন। দেওয়ার পরে অবজার্ভ করেন, ব্লাড প্রেশার মাপেন, অন্যান্য প্যারামিটার গুলো চেক করেন, দেখলেন যে না, পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে, তার মানে আপনি একটা শকের রোগী ছিল, তার ব্লাড প্রেশার ছিল 60/40 বা 70/50, you helped him to survive. So what you have done, you have reduced the dose from 5 to 10 ml to 3 to 5 ml. অর্থাৎ আপনি তার পরবর্তী যে 6 ঘন্টা, সেই 6 ঘন্টা আপনি তাকে কিন্তু ফ্লুইডটা কমিয়ে দিয়েছেন। এটা কম্পেনসেশন হয়েছে বলেই তো আপনি কমাতে পারছেন। এখন রোগীর ব্লাড প্রেশার 100/60 কথার কথা, বা 90/60, তারপরের 6 ঘন্টায় আপনি আরো একটু কমাতে পারলেন। ইউ ক্যান গিভ 3 ml পার কেজি পার আওয়ার। কোন জায়গায় বইয়ে আমাদের দেখবেন যে লেখা আছে যে ml পার আওয়ার, নট পার কেজি। তো আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে এটা বলেছি। ধরেন আমি যদি 2 ml পার কেজি পার আওয়ার দিতে চাই, আর সে যদি একটা 50 কেজির লোক হয়, তাহলে ওইরকম 70-80 বা 40 কেজির লোক হয়, তাহলে ওরকম দিব। তাহলে হোয়াট আই এম ডুইং, আমি পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নামছি, অর্থাৎ আমি অনেক হাই ডোজে শুরু করেছিলাম, গ্রাজুয়ালি আই হ্যাভ রিডিউস দ্য ডোজ, অ্যান্ড আলটিমেটলি আমি পরের দিকে এসে কিপ ভেইন ওপেন, আমি এটা রাখবো। হোয়াট ফর, আমি শক রিকভার করে গেলে, খুব আমি কার্সারটা নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি, শক, ইট ইজ কম্পেনসেটেড শক, যে কারণে আমি ফ্লুইড দেওয়াতে রোগী আস্তে আস্তে করে ভালো হয়ে যাচ্ছে। 24 ঘন্টায় তার ব্লাড প্রেশার রেকর্ডেবল, ইউরিন আউটপুট ভালো, এবং আই এম ফিলিং হ্যাপি। সো দিস ইজ compensated shock. Now I
এটাও কিন্তু ওই একই জিনিস, কম্পেনসেটেড শক, কিন্তু যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা এখানে একটু অন্যভাবে দেখিয়েছে। এটা আপনারা মনে রাখতে পারেন। এটা থাইল্যান্ডের এই যে কুইন্স রিকিট হসপিটালের এক ভদ্র মহিলা আসছিলেন, শি শেয়ার দিস গ্রাফ উইথ আস, যে তুমি এভাবে শুরু করতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে তুমি ভলিউম দিয়েও শুরু করতে পারো। সো 5 to 10, then 3 to 5, then 1.5 to 3, and then 1.5 ml per kg per hour can be continued as keep vein open. এটা নিয়ে তো আমাদের মাথা ব্যথা না, আমরা ধরেই নিচ্ছি যে এই রোগী বেঁচে যাবে। এটাকে আগে বলা হতো ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার গ্রেড 3, কিন্তু এখন এটাকে একদম আমরা মানে সি গ্রুপে নিয়ে আসছি। সি গ্রুপে কম্পেনসেটেড শক। এখন এই কম্পেনসেটেড শকের ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ওই যে কথাগুলো যেগুলো আমার কিন্তু বলা হয়ে গেছে, খেয়াল রাখবেন কি? খেয়াল রাখবেন তার তো সবই করতে দিয়েছেন, হেমাটোক্রিট করতে দিয়েছেন, যে হেমাটোক্রিট কি বেড়ে গেছে, তো দেখলেন যে না, হেমাটোক্রিট বাড়েনি। সেক্ষেত্রে যদি না বাড়ে তাহলে তো ভালো, আর যদি বেড়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই ফ্লুইডটা চালিয়ে যাবেন। আপনি চেক করবেন যে it is not the platelet, it is the hematocrit who will give you the correct information. আর ক্রিস্টালয়েড 2 বার উচ্চারণ করবেন মুখ দিয়ে। আপনি প্রথমবারও ক্রিস্টালয়েড দিবেন, দ্বিতীয়বারও ক্রিস্টালয়েড দিবেন, তারপরেও যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তাহলে আপনি কলয়েডের কথা চিন্তা। বাট ডু নট থিঙ্ক যে কম্পেনসেটেড শকে আপনি কলয়েড দিবেন। এবার তো আমি জানি এই কলয়েড নিয়ে বা প্লাজমা ব্যবহার নিয়ে অনেক অনিয়ম হয়েছে, যেটা মানে ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। এটা জানি না কার দোষ বা কারা এগুলো বলেন, কিন্তু আমরা যারা টিচার বা আমরা যারা ধরেন এটাকে ওন করি, আমরা কখনোই বলি না। তারপরেও আমরা দেখছি টু মাচ কলয়েড ব্যবহার হয়েছে যেখানে ইন্ডিকেশন ছিল। আমি অনুরোধ করব আপনারা এটা করবেন। কম্পেনসেটেড শক যেটা, সেটা বেলায় তো আমাদের আহামরি তেমন কিছু বলার থাকে না বা বলার নাইও। আমরা চাইবো যে পেশেন্ট যখন ইমপ্রুভ করে যাবে তার মেইনটেনেন্সটা যেন ভালো হয়। কখনো কখনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হয়। রিফ্র্যাক্টরি হাইপারটেনশন যদি হয় তাহলে মনে করবেন যে আমার এবিসিএস চেক করা উচিত, এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার অ্যাসিডোসিস আছে কিনা, ব্লিডিং আছে কিনা, ক্যালসিয়াম লেভেল দেখেন, সুগার লেভেল দেখেন। এই জায়গাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং আইভি কলয়েড যদি কখনো ব্যবহার করতে হয়, দয়া করে একটা কথা জেনে রাখেন যে ইউ ক্যান ইউজ 30 ml পার কেজি বডি ওয়েট। অর্থাৎ আবারও সেই 50 কেজি একটা লোকের উদাহরণ দিব। আপনি একটা মানুষকে প্লাজমা বা কলয়েড বা ভলুভেন যাই উদাহরণ দেন না কেন, 1.5 লিটার ব্যবহার করতে পারবেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় 1.5 লিটার একবারে ব্যবহার করবেন না। আপনি যদি দেখেন যে আমি 300 বা 400 ml দেওয়ার পরে পেশেন্ট স্টেবল, ডোন্ট গিভ। কিন্তু দেখা গেল যে আবার 6 ঘন্টা পর তার প্লাজমা লিকেজ হওয়া চলছে এখনো, যে সে আবার তার বিপি ফল করে গেছে, ইউ ক্যান রিপিট ইট, ইউ ক্যান গো আপ টু 500 ইন 1 সেটিং। কিন্তু দয়া করে ওই 5 ড্রপ 10 ড্রপে না, you should give it in a if it is not running, at least in a higher speed, যেন আপনি তার প্লাজমা এক্সপেনশন করতে পারেন, ব্লাড প্রেশারটা যেন উঠে আসে। Don't give time to destroy the kidney, যেন একেই না হয়ে যায়। এই কথাটা আমি অনুরোধ করব। এখন যেটা বলবো সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে ডিকম্পেনসেটেড শকে আপনি কি করবেন। দেখেন, অক্সিজেন দিয়েছেন, এই পেশেন্টকে দ্রুত 10 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে 500 ml নর্মাল স্যালাইন চেপে কোনো মতে যদি একটা তাকে ভেইন অ্যাক্সেস পেলেন, রানিং তাকে দিয়ে দিতে হবে। এখানে কোনো ঘন্টা ঘন্টি মাপার ব্যাপার নাই। অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু
এখানে every second counts. Every second count. আমি আবারও রিপিট করছি। তাহলে প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো ইমিডিয়েটলি হোয়াট আই উইল ডু, যে আমি তাকে দ্রুত একটা 500 ml বোলাস দিয়ে দেন আই উইল ওয়েট। এটা প্রথমে অবশ্যই এটা ক্রিস্টালয়েড হতে হবে। যদি কোনো কারণে ক্রিস্টালয়েডের ইমপ্রুভমেন্ট পুয়ার হয়, আপনি অবশ্যই সেক্ষেত্রে দেখবেন, লক্ষ্য করবেন, এবং in those condition you must monitor and you must use voluben এবং you must use the plasma দেওয়ার ব্যাপারে একটু আগে আমি যা বলেছি, সবচেয়ে বড় কথা ডিকম্পেনসেটেড শক, তার কতগুলো অর্গান ড্যামেজ হয়েছে এইটার জন্য যে অ্যাসেসমেন্ট, এটার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করবেন, সাথে সাথে তার ল্যাবরেটরি অ্যাসেসমেন্টও করবেন। What you will do, you have to send all the blood reports very quickly, যেন তার সিবিসি, তার জিওটি, এসজিপিটি, এবং আপনি ক্রিয়েটিনিন দেখতে চান, ইলেকট্রোলাইট দেখতে চান, ব্লাড সুগার দেখতে চান, তার কোমরবিড কন্ডিশন যা যা আছে সব স্যাম্পল একবারে পাঠিয়ে দেন। যদি মনে হয় যে এই পেশেন্টটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে ছিল, তার একটা কি বলে ট্রোপোনিন পাঠান। সো সেন্ড এভরিথিং at one time. সবকিছু করার পরেও কিন্তু আপনাকে এভরি আওয়ারলি মনিটরিং করতে হবে। পেশেন্ট কি বেটার ফিল করছে, তার জ্বর থাকতে পারে। সাধারণত ডিএসএস এর পেশেন্ট জ্বর নিয়ে আসে না। ডিএসএস এর পেশেন্ট যখন আসে তখন তো তার স্ট্রেস পার করেই আসছে, ও তো 5-6 দিন পার হয়ে গেছে। সো ব্লাড, তার যেগুলো চেক করতে হবে, তার ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট এবং ইউরিন আউটপুট সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এটা। আর হেমাটোক্রিট, আমরা এখানে টর্নিকেট টেস্ট আগে বলতাম, এখনো বলি, কিন্তু টর্নিকেট টেস্ট একটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো টুল, যেটা বেড সাইডে করা যায়, যেটা আমরা বুঝতে পারি যে প্লাজমা লিকেজ হবে কিনা। সেটা কিন্তু এই ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোমের বেলায় অ্যাপ্লিকেবল না। ওই পেশেন্ট তো মারা যাচ্ছে, ওর টর্নিকেট টেস্ট করার দরকার নেই। আমরা ওয়ার্ডে যে সমস্ত স্টেবল রোগী থাকে, তারা খারাপ হচ্ছে কিনা, হেমোরেজে যাবে কিনা, এটার জন্য টর্নিকেট টেস্ট বলি। কিন্তু এখানে আমরা কোনো টর্নিকেট টেস্ট করব না। এখানে আমরা ক্যাপিলারি রিফিল টাইমটা চেক করতে পারি যে ইয়েস পেশেন্ট ইজ ইন শক। আমি এটা তো একটু আগে বলেছি আপনাদের। ডেঙ্গু কমপ্লিকেশন কি হয়, আমার মনে হয় যে আমি এগুলা নাই বা বলি। কখন ব্লাড দিবেন, কয়েকটা এরকম 2-4টা স্লাইড রাখছিলাম। যে যদি ওভার ব্লিডিং হয়, সিগনিফিকেন্ট যদি ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়, এবং সেক্ষেত্রে আপনার হেমাটোক্রিট লেস দ্যান 40 ফল করে, হাইপোটেনসিভ শক এত যে আপনি তাকে নর্মাল ফ্লুইড দিয়ে ব্যাক করতে পারছেন না, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস থাকলে কখনো কখনো, আর রিফ্র্যাক্টরি শক থাকলে, এবং কখনোই আপনি হোল ফ্রেশ ব্লাড যখন দিবেন 10 ml পার কেজি এইটাই একসঙ্গে দিতে পারবেন, অর্থাৎ 500 ml এর বেশি তো ব্যাগের মধ্যে থাকেও না, আপনি এক ব্যাগের বেশি কখনোই দিবেন না। এখানে একটা আপনাদের সামনে প্রশ্ন রাখছি যে why do you do platelet count? যারা আপনারা লিসনারদের সংখ্যা তো আমি দেখছি আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক কমে গেছে। দুইটা কারণ হতে পারে, যে এর বক্তৃতা খুব একটা ভালো লাগছে না, আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে হয়তো কাজ আছে এই টাইমে, হসপিটাল বা অন্য কোনো বিজি শিডিউলের জন্য দে হ্যাভ লেফট। Why do you do platelet count? To decide on platelet transfusion, to recognize the beginning of the critical stage, or as a prognostic indicator. আমরা আসলে প্লেটলেট কাউন্ট কেন করি? আমরা যা জানি তা ভুল হতে পারে, but the answer is to decide on platelet transfusion is not the answer. আমরা প্লেটলেট কাউন্ট করি, দৌড়ঝাঁপ লাগাই
যে প্লেটলেট দিতে হবে এই জন্য, কিন্তু আসলে কিন্তু তা না। ক্রিটিক্যাল স্টেজ শুরু হলো কিনা এবং রোগীর উন্নতি হচ্ছে কিনা। গতকালকে ছিল ৮,০০০ কাউন্ট, আজকে সকালবেলায় গিয়ে শুনলেন যে ২০,০০০ কাউন্ট। ইট ইজ এ প্রগনোস্টিক ইন্ডিকেটর। বিকাল বেলা এবার রাতের বেলা আরেকবার করলেন ১২ ঘন্টার মাথায়, তখন দেখলেন এটা ৪০,০০০। তো পরের দিন ইউ ক্যান ডিসচার্জ দ্য পেশেন্ট। প্লেটলেটের ট্রান্সফিউশন অ্যাডভান্স দেওয়া অথবা দিয়ে রাখি কি জানি খারাপ হয়ে যায় নাকি, এগুলো সামাজিক কারণে প্রচুর হচ্ছে এবছর। মানে আমার কাছে ইননিউমারেবল নিউজ আছে এরকম। আপনার যদি রিস্ক মনে হয় কখনো, তাহলে আপনি ১০,০০০-এর নিচে কাউন্ট আসলে নিজে যদি মনে করেন, তারপরেও যদি দেখেন যে টিটি নেগেটিভ, আমার পার্সোনাল মানে অভিজ্ঞতা আমি ছোট্ট একটু শেয়ার করি, আমি আমার বক্তৃতা শেষ প্রায়। সেটা হচ্ছে আমি জানি আমার পেশেন্ট একজন ইয়াং ছেলে, তার ৫,০০০ ছিল প্লেটলেট কাউন্ট। তার প্যারেন্টস দে আর ভেরি এডুকেটেড। তারা বলল যে স্যার ওর যদি রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়, আমি বললাম হ্যাঁ যেতে পারে, কিন্তু ওর যে আমরা একটা টেস্ট করেছি ওই যে ব্লাড প্রেশারের কাফটা লাগিয়ে, তাতে তার ওই ১ স্কোয়ার ইঞ্চ ঘরের মধ্যে যতগুলো লাল লাল ফুটি ফুটি আসার কথা সেগুলো কিছুই আসেনি। এজন্য মনে করছি যে ওর ব্লিডিং এর সম্ভাবনা নাই। তো যাই হোক, আই স্লেপ্ট অ্যাট দ্যাট নাইট, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যদি আমি কালকে সকালবেলায় শুনি যে রাতে তাকে খারাপ হয়ে গেছে, নেজাল ব্লিডিং হয়েছে বা ব্ল্যাক টারি স্টুল হয়েছে, এই জন্য তাকে এই দিতে হয়েছে তাই দিতে, তাহলে তো আমার মান ইজ্জত কিছুই থাকবে না। এরকম অনেক, কিন্তু ১০,০০০ বা ১২,০০০-এ আমরা কোনো সময় দিয়েছি এরকম মনেও পড়ে না। ৫,০০০-এর বহু পেশেন্টকে আমরা বুঝাতে পারলে ফাইন। সামটাইমস সোশ্যাল কারণে দিতে হয়, কিন্তু আমি মনে করবো যে আপনারা ডাক্তার, আপনারা আপনাদের সুন্দর নলেজ দিয়ে রোগীর লোককে বুঝাতে পারবেন যে এই রক্তটাই রাখেন, যদি পরে দরকার হয় তাহলে দিব, কিন্তু এই মুহূর্তে দরকার নেই, এভাবে বলা যায়। সো প্লেটলেট কনসেন্ট্রেট যদি কখনো না পাওয়া যায় কোনো কারণে, তাহলে আপনি হোল ফ্রেশ ব্লাড দিতে পারেন, কিন্তু একটা ল্যান্ডমার্ক রাখা হয়েছে যে ১০,০০০। প্রেগনেন্ট লেডিদের বেলায় যেহেতু ফিটাল একটা কনসার্ন থাকে যে প্লাসেন্টা কোনো কারণে যদি ওখানে লিকেজ হয় বা ওই জায়গায় কোনো কারণে তার ডিটাচমেন্ট হয়, সেজন্য ওখানে 20,000 ইজ দ্য সেফটি। আদারওয়াইজ আমার মনে হয় ২০,০০০-এর উপরে থাকলে প্রেগনেন্ট লেডির বেলায়ও আপনি ভালো কথা। আরেকটা কথা, ইউ ক্যান ইউজ প্লাজমা সল ইন প্রেগনেন্ট লেডি অলসো। এটা আমার বলা উচিত ছিল, আমি তখন বলি নাই। তারপরে কখন ছুটি দিবেন, কি করা উচিত কি করা উচিত না, এগুলো নিয়ে আর কোনো কথা না। আমার বক্তৃতা আমি শেষ করে ফেলেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই যে টুগেদার উই লার্ন বেটার। আমি বক্তৃতা দিয়ে যাব, আপনি শুনবেন চলে যাবেন, যা বুঝলাম বুঝলাম, না বুঝলাম না বুঝলাম। আমি কিছু করলে আমাকে কেউ চার্জ করার তো নেই, বাংলাদেশে কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো নেই। আমার আন্ডারে রুগী মারা গেলে, রুগী মারা গেছে এটা তো যাবে, ডেঙ্গুতে তো রুগী মরতেছে, তা আমার আন্ডারে মরলে সমস্যা কি? ব্যাপারটা তা না, ব্যাপারটা হচ্ছে নিজের কনসিয়াস যে আমি আমার দায়িত্ব পার্থিব জগতে যারা দেখছে তাদের সামনে যদি আমি পার পেয়েও যাই, তাহলে আমি যদি ইফ আই বিলিভ ইন অলমাইটি, তাহলে আমি কি আমার দায়িত্বটা সঠিক পালন করেছি? আমাকে বোধহয় কোনো না কোনো একদিন ধরা খেতে হতে পারে। সো প্রত্যেকটা পেশেন্টই কিন্তু একটা বই। ইচ পেশেন্ট ইজ এ বুক। আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা পেশেন্টই আলাদা, বিহেভ আলাদা, হোক ডেঙ্গু, কিন্তু তার ধরন অন্যরকম। তাহলে আমরা প্রতিদিনই শিখছি এবং এর কোনো শেষ নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার বক্তৃতা ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। Thank you, sir, for your excellent and very elaborative and informative deliberation and guidance in managing dengue shock syndrome. Sir, আমরা এখন we're going to
our next part, discussion and question answer. So আমি রিকোয়েস্ট করবো যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন, যারা বিগ নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট এখনো আছেন, তাদেরকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে চ্যাট বক্স অথবা কিউএ বক্সে কোয়েশ্চেন রেজ করার জন্য। বাই দিস টাইম উইল হ্যাভ এ ডিসকাশন উইথ আওয়ার প্যানেল অন দ্য ডেলিভারেশন বাই তরিকুল স্যার। সো প্রথমে আমি নাজমুল স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি, প্রফেসর নাজমুল হাসান স্যারকে। Sir, if you have any comments or any query to our speaker, Professor Nazmul Hassan sir. ধন্যবাদ। আমি প্রথমে আমি আমার শ্রদ্ধেয় স্যারকে আমি সালাম দিচ্ছি এবং আমি মুগ্ধ হয়ে এতক্ষণ আসলে স্যারের বক্তৃতা শুনলাম। একটা কথা হচ্ছে, স্যার কিন্তু আমার ডাইরেক্ট টিচার। আমি স্যারের আন্ডারে ইন্টার্নে করেছিলাম এবং জাভেদ বোধহয় মানে লাইন ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে সম্ভবত। Yes, perhaps উনি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। আমরা আবার আসবো ওনার কাছে। By this time, may I request Professor M.A. Hassan Chaudhary, sir, if you have any question or any comments to our speaker. স্যাররা তো এই টিচাররা মন্তব্য করলেই তো ভালো। স্যার, স্যার, তো আমি অলরেডি স্যার খুব সুন্দরভাবে আপনাদের বিস্তারিত ডেঙ্গি আমাদের যে শক সিনড্রোম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে প্যাথোফিজিওলজি, ডায়াগনোসিস এবং ম্যানেজমেন্ট। তো আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই, জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই যে আমরা যে এবার যে ডেঙ্গু পেশেন্ট গুলো আমরা পেলাম, তো আমরা যে ফলো আপ গুলো যে পেশেন্ট গুলোকে দিচ্ছিলাম, তো আমরা একটা ছোট্ট একটা জিনিস আমরা খুব ইউজ করেছি বেড়ে আর কি, যেটাকে আমরা বলছি সিসিটিভি আর বিপি। তো আমরা একটা পেশেন্টকে যখন কম্পেনসেটেড শক এবং ডিকম্পেনসেটেড শকে আমরা ডায়াগনোসিস করি, তখন এই ছোট্ট যে অ্যাক্রোনিম যেটা সিসিটিভি আর বিপি, সি ফর কুল এক্সট্রিমিটি অর সায়ানোসিস, সি ফর ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম, সি ফর টেম্পার নেটওয়ার্কে মনে হয় সমস্যা হচ্ছে পারহ্যাপস। আচ্ছা, আমরা আবার আসবো ডিউ টু টাইম। বাই দিস টাইম প্রফেসর M.A. Hassan Chaudhary, are you connected? If you have any comments. সরি, বারবার ইন্টারাপশন হচ্ছে। তো এই ছোট্ট এই যে টার্ম যেটা সিসিটিভি আর বিপি, আমরা জাস্ট বেড সাইডে শকের পেশেন্ট গুলোকে যদি যখন আমরা ফ্লুইড দেই এবং যখন ফলো আপ দেই, জাস্ট আমি এটা দিয়ে ঠিক দেই। আমার ডাক্তারদেরকে আমি এভাবে কিন্তু ট্রেন আপ করেছি এবং দেখেছি আমরা খুব নাইসলি আমরা কিন্তু আমরা মনে হয় আবার নেটওয়ার্ক। ক্যান ইউ হিয়ার আস? নেক্সটে চলে যাও, 1:10 বাজে। হ্যাঁ, আমরা একটু সংক্ষেপ করতে যাচ্ছিলাম কারণ ডিউ টু টাইম। স্পেসিফিক্যালি আমাদের ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ডিউ টু টাইম আমরা মনে একটু শর্ট করতে হবে, সবার কাছে রিকোয়েস্ট কাইন্ডলি। ঠিক আছে, আমি শর্ট করে দিচ্ছি। আমি যদি আর একটা মেইন কথা বলে আমি শেষ করে দিব, যে আমরা যদি ওয়ার্নিং সাইড স্টেজে এবং কম্পেনসেটরি সাইড স্টেজে যদি পেশেন্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করি, জাস্ট করে ফ্লুইড শুরু করি, ভার্চুয়ালি উই ক্যান প্রিভেন্ট অলমোস্ট 100% মর্টালিটি। এটা হচ্ছে আমার একটা কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে শকের পেশেন্ট গুলোকে যখন আমরা ম্যানেজমেন্ট দেই, বিশেষ করে ডিকম্পেনসেটেড শক, কম্পেনসেটেড শক কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা রিকভারি করে ফেলতে পারি। তখন অনেকগুলো পেশেন্টকে কিন্তু আমরা পেশেন্টকে ব্যাক করতে পারি না, ওইটাকে আমরা বলি রিফ্র্যাক্টরি ডিকম্পেনসেটেড শক। তো এই রিফ্র্যাক্টরি ডিকম্পেনসেটেড শকের পেশেন্ট গুলো কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয়। পেশেন্ট সেপটিক শকে আছে কিনা, পেশেন্টের ব্লিডিং এবং লিকিং এট দ্য সেম টাইমে হচ্ছে কিনা, পেশেন্টের কার্ডিওজেনিক শকে আছে কিনা, যেটা লো আউটপুট হাই আউটপুট ভাবে হতে পারে, পেশেন্টের সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং হাইপারল্যাকটেটেমি আছে কিনা, এবং ফাইনালি
পেশেন্টের সাইটোকাইন স্টর্ম, যেটাকে আমরা বলি একটা পারসিস্টেন্ট ভেসোডাইলেটেড স্টেট, এই 5টা কন্ডিশনে যদি পেশেন্ট গুলো থাকে, তাহলে কিন্তু এই পেশেন্ট গুলো আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অ্যাডুকুয়েট শকের ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পরও পেশেন্ট আর নট ইমপ্রুভিং, এবং এই কন্ডিশনকে আমরা বলি যে রিফ্র্যাক্টরি ডিকম্পেনসেটেড শক। তো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা কিন্তু যদি টাইমলি যদি ডায়াগনোস, বিশেষ করে সেপ্টিক শক খুবই ইজি, আপনার বাউন্ডিং পালস থাকে, হাই ফিভার থাকে, আমরা যদি অ্যাডুকুয়েট আপনার আমরা যদি ফ্লুইড এবং অ্যান্টিবায়োটিক না দিয়ে পেশেন্ট গুলো রিকভার করবে না। ব্লিডিং এবং লিকিং এর ক্ষেত্রে ব্লিডিং সোর্সটা আইডেন্টিফাই করে যে ব্লাড না দিয়ে এটা রিকভার করবে না। সিভিয়ার মেটাবলিক কেসে হাইপারল্যাকটিমিয়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের রিসাসিটেশনের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ডায়ালাইসিস দেওয়া লাগে, যেটাকে আমরা বলি কন্টিনিউয়াস ডিপ্রেসমেন্ট থেরাপি। কার্ডিওজেনিক শকের ক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা কারো কারো ক্ষেত্রে আইনোট্রপ লাগে, কারো ক্ষেত্রে আইনোট্রপ এবং ভেসোপ্রেসর দুইটাই কিন্তু লাগে। আর ফাইনালি যেটা বলছিলাম যে পারসিস্টেন্ট ভেসোডাইলেটেড স্টেট একটা কন্ডিশন, সাইটোকাইন স্টর্ম, এই ধরনের পেশেন্ট গুলো অনেকগুলোকে আমরা যেটা ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম আর হিমোফাগোসাইটিক সিনড্রোম লাইক প্রেজেন্টেশন করে। এবং এই ধরনের পেশেন্টকে আমরা আমাদের এক্সপেরিয়েন্সে যেটা দেখেছি যে আমরা অ্যাডুকুয়েট ফ্লুইড এবং ভেসোপ্রেসর আইনোপ্রোস দেওয়ার পরে ইমপ্রুভ করছে না, কিন্তু পেশেন্টকে আমরা যখন মিথাইল ডিসোলন দিচ্ছি একদম ড্রামাটিক রেসপন্স এই পেশেন্ট গুলো। তো আমরা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা এই পেশেন্ট শকের ম্যানেজমেন্টের সময় আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা পাশাপাশি মনে রাখবো। আর একটা কথা বলি, এই ডিকম্পেনসেটেড শকে আমরা যখন প্রথম 15 মিনিটে আচ্ছা, আমাদের 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, এবং যেহেতু টাইম, নেক্সট একটা মিটিং আছে ক্লেরিক্যাল স্যারের, তো সেক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট করছি আমরা নেক্সট যিনি আছেন এই মুহূর্তে প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী স্যার, আর ইউ কানেক্টেড? আমি শিওর না, দেন আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর অনেক প্যানেলিস্ট আছেন এবং আমি আমার স্যারকে আবারও আমার কৃতজ্ঞতা যে, এবং আমি গর্বিত যে স্যারের সাথে একটা এরকম একটা ওয়েবিনারে থাকতে পেরে। তো থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমরা নেক্সট যে আই এম নট শিওর প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী ইজ কানেক্টেড, যদি উনি কানেক্ট হলে আমরা পরে আসবো। Then by this time, request Professor Aizul Haq Azad. Sir, would you please address your comment? Thank you. কাজী তাইকুল ইসলাম স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এত চমৎকার একটা সাবজেক্ট এত সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য। আমার মনে হয় সবগুলো ইস্যু কভার হয়ে গেছে, আমাদের কমেন্ট করার খুব বেশি কিছু নাই। জাস্ট একটা ইস্যু নিয়ে স্যার একটু বলি, সেটা হলো যে আমরা 2019 আউটব্রেকের সময় ওই ডে 1, ডে 2, ডে 3 তে দেখা যাচ্ছে যে কিছু পেশেন্ট সিম্পল ডেঙ্গু ফিভার নিয়ে এত পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে ওয়ার্ডে যে আমরা ওয়ার্ডে আর জায়গা দিতে পারছি না। তো তখন স্যার আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি অ্যাডপ্ট করি, সেটা হচ্ছে যে সব পেশেন্টকে প্রথম ভর্তির দিনে আমরা স্যার আইজিজি করে ফেলি। যাদের আইজিজি নেগেটিভ ছিল, মানে কোনো পাস্ট ইনফেকশন, কোনো এভিডেন্স ছিল না, তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে শুনি তাদেরকে আমরা ছুটিয়ে দিয়ে দিই। এবং যাদের আইজিজি পজিটিভ ছিল ডে 1 বা ডে 2 অথবা ডে 3 তে, তার মানে এই মানুষটা পাস্ট ইনফেকশন ছিল এবং this patient is at risk of development of dengue shock syndrome. এই রোগীগুলোকে কিন্তু আমরা খুব ক্লোজলি মনিটর করি এবং এই স্ট্র্যাটেজি স্যার আমাদের বেশ ভালো কাজে দিয়েছিল স্যার। সুতরাং আমার মনে হয় যে এখানে স্যার আমাদের হয়তো একটু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এই জিনিসটা আমরা একটু অ্যাডপ্ট করতে পারি। সময় নেই, আর আরেক মিটিং এ চলে যাবে। Thank you so much. Now I request Professor M.S. Sattar, if you have any comments. আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। আমি এতক্ষণ প্রফেসর তারিকুল ইসলাম স্যারের বক্তৃতা শুনলাম এবং বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট আপনারা সবাই যারা আছেন, আসলে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন স্যার তো আগেই দিয়েছেন। বাই দিস টাইম স্যার হ্যাজ বিকাম দ্য পাইওনিয়ার ইন ডেঙ্গি ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ। স্যার তো সেই 2000 সাল থেকে স্যারের বক্তব্য শুনে আসছি যে উনি ডেঙ্গি ম্যানেজমেন্টের সাথে গাইডলাইন থেকে শুরু করে সবকিছুর সাথে উনি ছিলেন। তো ডেঙ্গি ম্যানেজমেন্টের আসলে আমি যেটা স্যার বললেন, আসলে আমরা একটা জিনিস, আমরা যারা ফ্যাকাল্টি রয়েছি সবাই এখানে মোরাল ফ্যাকাল্টি এবং আমাদের ট্রেনি যারা আছে, ডেঙ্গি ম্যানেজমেন্টের জন্য সবগুলো ডায়াগনোসিস করা কিংবা ক্রিটিক্যাল স্টেজগুলো ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের কিন্তু অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ টুলস লাগছে না। বেডসাইড অ্যাসেসমেন্ট, একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি,
তার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের তার পালস, ব্লাড প্রেশার, রেসপিরেটরি রেট, তার ফ্লুইড স্ট্যাটাস, তার লাং বেস অস্কালটেট করা, তার হার্টটা অস্কালটেট করা, ইউরিন আউটপুটের হিসাব রাখা, সাইনোসিস আছে কিনা দেখা, এগুলো কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশনস হচ্ছে আমাদের বেডসাইড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। আমরা যদি আমাদের জুনিয়রদেরকে এগুলো সম্পর্কে অ্যাওয়্যার করতে পারি যে কোন পেশেন্টের শক, একটা ডেঙ্গু শক ম্যানেজ ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের জন্য বড় বড় অ্যাবিজির চেয়েও এই বেডসাইডের এই টুলসগুলো কিন্তু আমাদের অনেক বেশি উপকার লাগে। এবং যখনই আমরা ডায়াগনোসিস করছি, আসলে এটার জন্য আমাদের কোনো আহামরি অনেক বেশি সায়েন্স লাগছে না। আমাদের যেটা লাগছে একটা নলেজ যে কোন পেশেন্টটাকে কোন সময় কতটুকু ফ্লুইড দিব। ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট স্যার যেটা বললেন যে 500 ব্যাগের একটা ব্যাগ দিয়ে আমরা শুরু করলাম, আমরা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এটা অ্যাডজাস্ট করলাম 6 আওয়ার্স 6 আওয়ার্স 6 আওয়ার্স গ্রাজুয়ালি টেপার করে নিড বেসড। এটা করা খুব কঠিন কিছু নয়। আমি আমাদের যারা জুনিয়র রয়েছেন তাদেরকে আসলে বলবো যে আমরা যাতে এই বেডসাইড একটা ডেঙ্গি রোগী যখন আমরা ম্যানেজ করছি তার ফিউ আওয়ার্স তার পাশে থেকে তাকে দ্রুত তার ফলো আপ গুলো যদি আমরা দিই, অ্যাসেস করি, একটা পেশেন্টকে এটা মিশনের মতো দেখতে হবে আমাদের সমাজে। এই যে এত রোগী মারা যাচ্ছে, বেশিরভাগ রোগী কিছু যদি আমরা অনেক স্যারের ডিসকাশন থেকে যেটুকু বললাম এবং ডক্টর নাজমুলও যেটা এখানে আসছে আলোচনায়, যে এই পেশেন্টগুলো যদি আমরা ইজিলি যদি আর্লি স্টেজে ডায়াগনোজ করতে পারি, আমরা অবশ্যই তার ফ্যাটালিটি কমাতে পারবো। আমি আর বিশেষ কথা না পারি, আমাকে এখানে রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much. Now I request Professor Shujat Paul for his comments, please. Thank you, Dr. Javed Soban, for your introduction. আমি আমাদের প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা সুন্দর মানে উপস্থাপনার জন্য। স্যার তো অনেক সময় ভালো বলেন। স্যারের এইটা ছাড়াও আমি যতগুলো স্যারের প্রেজেন্টেশন সবগুলোতে অ্যাটেন্ড করি অ্যাজ এ লিসেনার, লার্নার। এখানে আসলে আমি লার্নার। অনেক কথা বলেছে, আমি শুধু যেটা বলতে চাই, সাত্তারের কথাটাকে টেনে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ আমরা যে ফলো আপ করবো ওই সময়টাই তো আমরা দিচ্ছি না রোগীদেরকে। ওই সময়টার জন্য রোগীরা ম্যাক্সিমাম রোগী মারা যাচ্ছে। এটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দোষ নয়, এটা হচ্ছে ওভার অনেক বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছে এবং এটার জন্য যে ইন্টেন্সিভ কেয়ার লাগবে, ইন্টেন্সিভ কেয়ার দেওয়ার মতো আমাদের ম্যান পাওয়ার আসলে ওয়ার্ডে, যেমন চিটাং মেডিকেল যদি ধরি কিংবা আমাদের যে কোনো মেডিন সিটি মেডিকেল, প্রচুর ডেঙ্গু রোগী একসাথে ভর্তি হচ্ছে। এইখানে মনে হয় একটা ইয়ে আছে, ওই সময়টা যে আমি বেশিক্ষণ না 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টা আমাকে এই কেয়ারটা নিতে হবে। এর আগে এবং এর পরে প্রথম 3 দিন কোনো দরকার নেই, বেশি করে পানি খান। তারপর 6 ডেতে চলে আসছে, কোনো দরকার নেই, এটা কখনোই ইয়ে হবে না। আরটা যেটা আমি আজিজুল হক যেটা রাজশাহী বলছে, এটা আমার চমৎকার লাগছে। সে যদি আইজিজি আগে পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে তার চান্স অফ ডেঙ্গু শক সিনড্রোম কিংবা এক্সপায়ার ডেঙ্গু সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটা আমরা একটা নজরে নিলাম। তবে আর যা অন্যরা বলবেন, আমি শুধু এটা বললাম যে ইন্টেন্সিভ কেয়ার, ইন্টেন্সিভ মানে রিডিং অফ দ্য পেশেন্ট এবং ফলো আপটা যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আমরা অনেকাংশে সবাই ডেঙ্গু শক সিনড্রোম সম্পর্কে, ডেঙ্গু সম্পর্কে অনেক জানে, কিন্তু এই জায়গায় আমাদের একটা ডিফিকাল্টিস হচ্ছে বলে আমি কাজী তারিকুল ইসলাম স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রেডিয়েন্ট for giving me the opportunity to say something in front of you. Thank you so much. আসলে আমাদের ভেরি শর্ট টাইম আছে আরেকটা মিটিং এর জন্য, একদম সংক্ষেপে বলার জন্য রেস্ট অফ আওয়ার প্যানেলিস্টদেরকে রিকোয়েস্ট করছি কাইন্ডলি সেই প্রেক্ষাপটে। নাও আই রিকোয়েস্ট প্রফেসর সাইফুল্লাহ মুন্সি ফর ইওর কমেন্টস। থ্যাংক ইউ। আমি আসলে এই টোটাল সিনারিওতে সম্পূর্ণ অডম্যান, বিকজ আমি আসলে ক্লিনিশিয়ান না, বাট আই হ্যাভ লার্নড লট অফ থিংস ফ্রম স্যার, এবং স্যার আসলে আমাদের এই ডেঙ্গির পায়োনিয়র। তবে কয়েকটা জিনিস আমি মনে করি যে অ্যাজ এ রিসার্চার আমি বলতে চাই যে যেহেতু এটা ডেঙ্গি শক সিনড্রোম রিলেটেড, আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে এখন, আমি এই টপিকের বাইরে না গিয়ে বলতে চাই যে অনেক রোগী আছে এখন আমাদের আসলে এই ক্লিনিশিয়ানদের মধ্যে। আমরা চাই আমাদের তরফ থেকে যারা আমরা গবেষণা করি, ওনারা যদি শক সিনড্রোম নিয়ে কোনো ধরনের ড্রাগস নিয়ে ট্রায়াল দেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা যদি করেন ওনারা, আমার মনে হয় যে এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় জিনিস হবে, যে ভবিষ্যতে আমরা যদি ডেঙ্গু আউটব্রেকগুলিতে বিভিন্ন ধরনের রিপারপাসিভ ড্রাগস এখন রিকমেন্ডেড ফর ডেঙ্গি শক সিনড্রোম অর ডেঙ্গি ট্রিটমেন্ট,
সেগুলি নিয়ে যদি আমরা ভবিষ্যতে রেডিয়েন্টকে আমি অনুরোধ করব যে এরকম কোনো কিছু অথবা ডেঙ্গি ভ্যাকসিন, যেটা ইতিমধ্যে WHO দুইটি ভ্যাকসিনকে আপনার অনুমতি দিয়েছে, আমি রেডিয়েন্টকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে এগুলি নিয়ে যাতে আরো সেমিনার ওনারা অ্যারেঞ্জ করেন। ধন্যবাদ। জি, sure. Thank you so much. Now I'd request Professor Mohammad Yusuf Ali for his comments, please. Professor Yusuf Ali, are you connected? I'm not sure. Then Professor M.A. Hassan Choudhury, sir, are you connected? Anyway, I'm not sure. But যদি না থাকে আমরা অনেক lots of question আছে, আমরা অল্প কিছু কোয়েশ্চেনে যাই। আমাদের কিউ চ্যাট বক্স তারিকুল ইসলাম স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করব। আমরা প্রথমেই যদি দেখি আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন ছিল। Is there any question to our speaker? Is there any hypersensitivity to plasma salt? Then what will be the management? ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান কোয়েশ্চেন করেছেন। তারিকুল ইসলাম স্যার কি আছেন স্যার? হ্যাঁ, আমি আছি। আমি বোধহয় আর 4-5 মিনিট থাকতে আচ্ছা পারবো। আচ্ছা স্যার, আমরা 2 মিনিটে তিনটা না কোশ্চেন আমি যদি আর কোশ্চেন থাকে একবারে বলে ফেলুক, আমি এটার আগে উত্তর দেই। প্লাজমা সলে আমার গত 4-5 বছরের অভিজ্ঞতায় আমি প্লাজমা সলে কোনো রিয়াকশন দেখিনি, এটুকু খালি বলতে পারি। হয়তো ওনাদের লিটারেচারে লেখা থাকতে পারে দেয়ার মেবি, কেননা প্যারাসিটামল লিটারেচারেও তো লেখা থাকে হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকলে খাবেন না। সো আমি প্লাজমা সলে কোনো রিয়াকশন পাইনি ব্যক্তিগতভাবে। কারো কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকলে শেয়ার করতে পারেন, বাট আই ডিডন্ট গেট। থ্যাংক ইউ স্যার। জাস্ট কয়েক সেকেন্ড একটু আপডেট করার জন্য এটার কানেকশনে আমরা স্যার রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে যেমন ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম ম্যানেজমেন্টে ভলুভেনের যে আপগ্রেডেড যে ভার্সনটা আছে, থার্ড জেনারেশন অফ যে ইয়াটা আছে কোলোয়েড, সেটা আমরা নিয়ে আসছি। দ্যাট ইজ ভলুলাইট, দ্যাট ইজ এ মোর ব্যালেন্স ইলেকট্রোলাইট সলিউশন। ইট ইজ এন আইসোটোনিক প্রিপারেশন, এবং এটা যেটা মেইনলি হচ্ছে এটা রিডিউস ক্লোরাইড কন্টেন্ট এন্ড লেস রিস্ক অফ হাইপারক্লোরেমিক অ্যাসিডোসিস। যেহেতু এখানে ব্যালেন্স ইলেকট্রোলাইটস থাকছে, লেস ক্লোরিন থাকছে, এবং এটাতে একটা বাফারিং অ্যাসিড আছে যেটা রিডিউস অ্যাসিডোসিস। এই কনটেক্সটে আমরা ভলুলাইটটা আপডেটেড ভার্সনটা নিয়ে আসছি, যেখানে আমাদের এই রিস্কটা আরো কোনোভাবে থাকছে না। স্যার আর একটা দুইটা কোয়েশ্চেন নেই, হয়তো সময়ের অভাবে পারা যাবে না। যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেরকম একটা কোয়েশ্চেন যদি আসি, সিভিয়ার ডেঙ্গু ইন স্পেশাল সিচুয়েশন, ফ্লুইড থেরাপি ইন পেশেন্ট উইথ AKI-CKD, dengue with STMI in low resource setting, and role of steroid in dengue shock. Sir, যদি কোনো কমেন্টস করেন প্লিজ। ওকে, তিনটা কোশ্চেনই তিন ধরনের। একটা হচ্ছে এমআই এর সঙ্গে ডেঙ্গু উইথ এমআই যদি হয়ে যায়, এটা তো বলবো যে এটা একদম একটা সর্বনেশে ব্যাপার। এটা আমরা হয়তো 10,000 বা 1 লাখেও এরকম একটা কামনা করি না, তবে হতেই তো পারে, এল্ডারলি কোনো পার্সনের হতেই তো পারে। যদি এরকম হয় তাহলে স্পেশাল সেটিং এ তাকে দ্রুত নিতে হবে, কেননা তাকে যেমন তার যদি 10,000 প্লেটলেট থাকে, তাহলে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেওয়া না দেওয়া এই বিষয়গুলো যেমন কনসার্ন, তেমন তার কার্ডিওলজিস্টের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মেডিসিনের লোকের একটা, আমরা যেটাকে বলি টিম ওয়ার্ক, এটা প্রয়োজন। আর ডেঙ্গুতে স্টেরয়েডের ব্যবহার আমি ব্যক্তিগতভাবে গত 2-3 দিন আগে আমাদের প্রফেসর আব্দুল্লাহ স্যারের একটা ইউটিউবে আমাকে একজনে পাঠিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি আমি দেখিনি। উনি বলছেন যে মরেই তো যাবে রুগী, স্টেরয়েড দিয়ে দিলে কেমন হয়। তো আমি মনে করি যে না, স্টেরয়েডের ইন্ডিকেশন যেখানে লেখা আছে বইয়ে, শুধুমাত্র ওখানেই স্টেরয়েড দিবেন। যেমন ধরেন মায়োকার্ডাইটিস, যেমন ধরেন এনকেফালাইটিস, এ সমস্ত জায়গায় একদম স্ট্রংলি ইন্ডিকেটেড যে জায়গায় আপনি স্টেরয়েড দিবেন। কিন্তু ডেঙ্গু হলে স্টেরয়েড দিব, এরকম অনেক প্রেসক্রিপশন পেয়েছি, এরকম অনেক অভিজ্ঞতার গল্প শুনেছি,
এটা করে আমাদের দেশের মানুষগুলাকে নতুন করে ডায়াবেটিস তৈরি করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিবেন না। ধন্যবাদ। ওকে স্যার, স্যার there is lots of question, আমি জানি না স্যার আর দুই একটা কি নেওয়া সম্ভব or not। আচ্ছা, আর দুই একটা নিব, আমার আর 2 মিনিট আছে। আচ্ছা ম্যাক্সিমাম 2 মিনিটের মধ্যে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল এখানে, ম্যানেজমেন্ট অফ পালমোনারি এডিমা ইন ফ্লুইড রিঅ্যাবসরপশন স্টেজ, হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ? ওকে, এটা আমরা দুই একটা এরকম রেফার্ড পেশেন্ট পেয়েছি যে অন্য হাসপাতাল থেকে। আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতায় বলছি, থিওরিটিক্যাল বক্তব্য দিয়ে লাভ নেই। সেখানে হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট, যদি পেশেন্ট যদি স্টেবল হয় কিন্তু পালমোনারি এডিমা ডেভেলপ করেছে, ধরেন ব্লাড প্রেশার 120/80 আছে, উদাহরণস্বরূপ বললাম, আপনি cautiously you can use furosemide, you stop using any external fluid in intravenous channel until there is any indication for any antibiotic or injection or anything, বা অথবা কোনো অন্য কোনো ওষুধ ছাড়া। কিন্তু ফুরোসিমাইড ইউজ করতে পারেন কশাসলি, এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে আমি যেন ব্যালেন্স রাখি। হ্যাঁ, আমি যেন এক্সট্রা ভলিউম ফ্লুইড যদি আমার কখনো দিতে হয় বিপি লো হয়ে যাওয়ার জন্য, এখানে আবার ওই একই প্রশ্ন, এখানে ভলিউম এক্সপ্যান্ডার ধরেন 500 নর্মাল স্যালাইন দিলে যে ভলিউম এক্সপ্যানশন হবে, 200 ভলুলাইট দিলে প্রায় তার একই আমি ইফেক্ট পাবো। তাহলে আমার কি করা উচিত? আমি ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি কম ভলিউম ব্যবহার করে ভলিউমটাকে ঠিক রেখে আই ক্যান ইউজ ফুরোসিমাইড। তারপরে আমি রিপিটেডলি 12 ঘন্টা বা 24 ঘন্টা পর পর চেস্ট এক্সরে করলাম, দেখলাম যে লাং ইজ গেটিং ক্লিয়ার, এবং নেক্সট 1 or 2 days এর মধ্যে পেশেন্ট উইল বি ওকে। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, লাস্ট একটা কোশ্চেন, যে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম নিওনেটস এবং পিরিয়ডিক ওমেন্সে কিভাবে ডায়াগনোসিস করা যায়? আর সাথে আরেকটা কোশ্চেন ছিল, যদি আমরা যেহেতু দেখছি যে হেপাটাইটিস এন্ড মায়োকার্ডিটিস ডেভেলপ হচ্ছে ডেঙ্গু পেশেন্টসে, সেটার রিজন বা ম্যানেজমেন্টটা কি হতে পারে? হেপাটাইটিস যেটা হচ্ছে সেখানে দেখা যায় কি, ওই মানে এটা অবশ্য আমি গল্পের ছলে বলছি, দিস মে নট বি সায়েন্টিফিক। যেখানে হেপাটাইটিস, সেখানে দেখা যায় যে ডেঙ্গু জাস্ট ওই ক্লাসিক ডেঙ্গু হিসেবে প্রেজেন্ট করে। ওখানে হেপাটাইটিস এ বা ই ওরাই আপার হ্যান্ডে থাকে। সো ওই হেপাটাইটিসের যে আমরা ভাইরাল হেপাটাইটিসের ম্যানেজমেন্ট, এটা দিয়ে দিয়ে 1 দিন বা 2 দিন হাসপাতালে স্টে করে দে ক্যান স্টে অ্যাট হোম, পরে ফলো আপ করে। আর কোমরবিড কন্ডিশন যদি আমি ধরি টাইফয়েড, আই মাস্ট ট্রিট টাইফয়েড, এবং সেখানেও দেখা যায় যে টাইফয়েডের ট্রিটমেন্টটাই মূল। 2 গ্রাম সেফট্রিয়াক্সন 12 আওয়ারলি, 3rd or 4th ডেতে ফিভার রেমিশন হয়ে যায়। আর যদি ডেঙ্গু রিলেটেড যে এ গ্রুপ এতে যদি থাকে তাহলে তো কিছুই করা লাগে না। গ্রুপ বি তে থাকলে একটু তাকে ফ্লুইড রিপ্লেস করতে হয়, ওই 24 থেকে 48 ঘন্টা, এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না। Okay, thank you so much, sir. So we are at the end of our session. So from Radiant Pharmaceutical, we'd like to thank each and everyone for joining and for a very lively and interactive session. Especially thanks to our honorable speaker, Professor Tariqul Islam sir, for his excellent deliberation and guidance and clarification of all the queries. Jodi amra sob queries gula shesh korte pani shomoyer obhabe, very nicely ওনার ইন্টারপ্রিটেশন এবং ভ্যালুয়েবল ইনসাইটস শেয়ার করার জন্য। এবং I also thanks all our respected panelists for sharing their experts comments and interactive presence. Thanks to all the participants for joining. Just before closing, to update that Radiant, we are working with along with manufacturing high quality medicine in Bangladesh, we are working with many global partners like Roche, Pfizer, Kabi, Boehringer Ingelheim, Ferring, Isai, and we have made available innovative molecule, life-saving molecule, updated version that is in managing dengue shock system, that is fluid therapy, Volulite. এবং সেটার কিছু বেনিফিট আছে যেটা বলেছে, it is an isotonic preparation.
তো এই কনটেক্সটে এটা আমাদের পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টে আরো বেনিফিট এটা এনশিওর করবে আমরা আশা করছি, এবং আশা করছি আজকের এই ডিসকাশন, লার্নিং ডিসকাশন স্যারের কাছ থেকে আমরা যা শিখলাম এবং আপডেটেড হলাম, সেটা সার্টেনলি রিফ্লেক্ট ইন all of us in managing dengue shock syndrome management. So with that, again, thank you all. With the consent of our speaker, Tariqul Islam sir, and all of you, we are closing our session. Thank you.